students, good evening to all and welcome to our channel Bosco Campus Vision. In the last class we were discussed about an introduction regarding customs duty, its objectives and the important classification of customs duty, and today we are going to discuss about the importance of customs duty in international trade. What are the merits of customs duty, its demerit, and the other classifications of customs duty. So as we all know that customs duty is a tax which is imposed by the government for goods exported or imported into a country. Okay. So, and it is an important source of revenue for the government. It is a most important source of revenue for the government. So, let us look into the importance of customs duty in international trade. So, customs duty is imposed by the government in order to ban the flow of unbanned goods into a country. Unnecessary goods അല്ലെങ്കിൽ harmful ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സിന്റെ എൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി. Or we can say that the prevention of smuggling in a country, and thereby it helps to regulate exports and imports, as well as it helps for the conservation of foreign exchange, and it helps to control the balance of payments in a country. So these are the importance of customs duty. First one is preventing the flow of banned goods into a country, regulate the exports and imports, then conservation of foreign exchange, prevention of smuggling like harmful activities, and at last helps to control the balance of payments into a country. So ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ we were discussed about the objectives of customs duty. Then ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് customs dutyയുടെ merits ആയിട്ടും പറയാൻ പറ്റുന്നത്. And as we all know that customs dutyയുടെ എല്ലാ provisions-ഉം is defined on Customs Act of 1962. Customs Actലാണ് 1962. Customs Act of 1962ലാണ് customs dutyയുടെ എല്ലാ provisions-ഉം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസും അതിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ കസ്റ്റംസ് താരിഫ് ആക്ട് ഓഫ് 1975. കസ്റ്റംസ് താരിഫ് ആക്ടിലാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റ്സ്. പല കമോഡിറ്റീസിനും പല റേറ്റ്സ് ആണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി മെത്തേഡ് ഓഫ് ലെവി ആൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി. It is one of the demerit of imposing customs duty because നമ്മൾ പല പ്രോഡക്റ്റിനും ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഓഫ് ലെവി ആൻഡ് ദി കളക്ഷൻ ഓഫ് ടാക്സസ് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി seems to be difficult, and this is an important this is one of the demerit of customs duty. Next we are going to discuss about the different other classifications of customs duty. As we have already discussed about the important classification of customs duty, that is specific duty, ad valorem duty, and compound tariff. The next one is the other classifications of customs duty, and the first one is additional customs duty. And additional customs duty is an additional imposed duty which is imposed on the goods mentioned in section 3 of the Customs Act 1962. Customs Act 1962-ൽ പറയുന്ന സെക്ഷൻ 3-ൽ പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസിന് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ് അഡീഷണൽ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി. Okay, so additional customs duty is a duty which is imposed on the articles mentioned in section 3 of the Customs Act of 1962. The next one is special additional duty, or we can say that SAD, special additional duty. So special additional duty is also an additional imposed duty, import duty. And ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഇത് നമ്മൾ ആർക്കാണോ ഇത് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഇമ്പോസ് ചെയ്ത കൺട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്ത ആ ഗുഡ്സ് സെയിൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഗുഡ്സ് അതിൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് അവർക്ക് റീഫണ്ട് ചെയ്യാം. ദേ ക്യാൻ ക്ലെയിം റീഫണ്ട് ആഫ്റ്റർ ദി സെയിൽ ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഗുഡ്സ്. അങ്ങനെ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ അഡീഷണൽ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. It's an additional import duty, and the main peculiarity is that the importers can claim refund after the sale of that particular commodity. The next one is countervailing duty, CVD. We can say that CVD, that is countervailing duty. Countervailing duty is a duty which is imposed in order to nullify the effect of incentives and concessions imposed by an exporting country to its exporters. അതായത് we can say an example. അതായത് ചില എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കൺട്രി ആ പർട്ടിക്കുലർ കൺട്രിക്ക് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിന് കുറച്ച് ഇൻസെൻറ്റീവ്സും കൺസെഷൻസും ഒക്കെ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആ ഇൻസെൻറ്റീവ്സും കൺസെഷൻസും ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ പ്രോഡക്ട്സ് കുറച്ചും കൂടെ ചീപ്പറായിട്ട് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കൺട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ചീപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ ഇമ്പോർട്ടിംഗ് കൺട്രിയിൽ ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ദി ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ദെയർ. അപ്പോൾ ആ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഗവൺമെൻറ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ കൗണ്ടർ വെയിലിംഗ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, the next one is protective duty. As the name says, protective duty is a duty which is imposed in order to protect the domestic interest of domestic industries. Domestic industries ne protect ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡ്യൂട്ടിയെയും നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് വിളിക്കാം. So protective duty can be classified into two: safeguard duty and anti-dumping duty. And safeguard duty and anti-dumping duty. So safeguard duty, as the name says, it is imposed in order to protect the interest of domestic industries. ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ സേഫ് ഗാർഡ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഇസ് ആൻറ്റി ഡംപിങ് ഡ്യൂട്ടി. ഇത് പലപ്പോഴും ആൻറ്റി ഡംപിങ് ഡ്യൂട്ടി പലപ്പോഴും നമുക്ക് 1 മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. സോ ആൻറ്റി ഡംപിങ് ഡ്യൂട്ടി ഈസ് ഓൾസോ ആൻ customs duty which is imposed in against dumping. Then the question is, what do you mean by dumping? അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസിനെ കാട്ടിലും കുറഞ്ഞ പ്രൈസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെസർ പ്രൈസിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡംപിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ഡംപിങ്ങിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൻറ്റി ഡംപിങ് ഡ്യൂട്ടി ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മളിപ്പം അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്സ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് ലെസർ പ്രൈസിലായിരിക്കും ബാക്ക്വേർഡ് കൺട്രീസിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലെസർ പ്രൈസിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓഫ് കോഴ്സ് ആ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസിനൊരു ത്രെറ്റാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡൊമസ്റ്റിക് കൺട്രി ഈ ഡംപിങ്ങിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റി ഡംപിങ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് safeguard duty and anti-dumping duty are the classification of protective duty. The last one is revenue duty. As the name says, the revenue duty is a duty which is imposed by the government for creating a revenue for the government. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗവൺമെൻറ് റവന്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡ്യൂട്ടിയെയും നമുക്ക് റവന്യൂ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് വിളിക്കാം. ആൻഡ് ഇത്രയും നമ്മൾ കുറേ ഡ്യൂട്ടീസ് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടീസിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞു. ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടീസാണ് സ്പെസിഫിക് ഡ്യൂട്ടി, ആഡ് വലോറം ഡ്യൂട്ടി, കോമ്പൗണ്ട് ടാരിഫ് ആൻഡ് ആൻറ്റി ഡംപിങ് ഡ്യൂട്ടി. ആൻഡ് ദി അതർ തിങ് ഇസ്
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ അഡീഷണൽ ഡ്യൂട്ടിയെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു, കൗണ്ടർ വെയിലിംഗ് ഡ്യൂട്ടിയെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. GSTയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വന്നതിന് ശേഷം ദർ ഇസ് നോ മോർ സ്പെഷ്യൽ അഡീഷണൽ ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് കൗണ്ടർ വെയിലിംഗ് ഡ്യൂട്ടി. ദീസ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആർ മെർജ്ഡ് വിത്ത് GST ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് വിത്ത് ടുഡേയ്സ് ടോപ്പിക്. ആൻഡ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് സംസാരിക്കാം. ആൻഡ് താങ്ക് യു ഓൾ വ്യൂവേഴ്സ്.